अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इह्तिदाइ वल इक़्तिदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन स्वाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन स्वाम रमज़ान सुम्म अत्बअहु सित्तम मिन शव्वालिन कान कसियामिद दहर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। याद ऊगर मून से जानत बवद हर दो आलम ज़ेर फरमानत बवद आ खुदा ख्वाहत के मायारी कुनद मैल मारा जानिबे जारी कुनद हर कुजा आबे रवां जन्नत बवद हर कुजा अश्के रवां रहमत बवद हर दुआल हर दमज़मा सद दरूदो सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाबश तमाम। ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत सरा मुज़ वाला दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जल्ल जलालुहु पमंग टोलो बांधे उम्मत मुस्लिमा बांधे लोई फजल और एहसान वश कि मुंगल जवन की दोबारा द रमज़ान दा बाबरकता और द रहमतुन न डका मियाश नसीब करा। अल्लाह ताला दे ज़मून द टोलो रोज़ी तरावी और दिन अलावा च कम इबादत करी पल दरबार के दे कबूल और मंजूर उगर जई और द क़यामत पर सख्त हालात के दवा रमज़ान और दवा कुरान दादी ज़मून द पारा सिफारिशान उगर जई। अल्लाह जल्ल जलालुहु इंसान सरा ढेर ज़्याद मोहब्बत सातुन के इंसान के द खैर और द शर द्वाड़ा मादे अल्लाह ताला इखी ज़का हो फरिख्तो एतराज़ करो कि मुंगा हो मख के द पेरियानो हालात लीदली दी कि द शर मादा पके वा
نو یو بل به قتل کول، جنگ جګړې به کولې، وینې به تویولې. الله دی هم دغه چلونه کوي. نو بیا دغه وخت الله جل جلاله ارشاد فرمایل چې څه باندې زه پوهېږم هغه ستاسو علم کې نشته. الله جل جلاله د ټولو مخلوقات و مشری هغه د انسان له ورکړه، خپل خلافت یې ورکړه، خپل نیابت یې ورکړه. دا انسان د الله هم خلیفه دی، د رسول الله هم خلیفه دی، او د الله د کتاب هم خلیفه دی. دا ډېر اوچت مقامات دي، خو موږ په دې پوهېږو نه چې الله تعالی موږ له څومره لوی مقام او مرتبه راکړې ده. د دې مثال داسې دی لکه چې یو ګډو بیزو کنډک ونو هغې کې د ازمري بچې هغه چېرته دی ته میلاو شن، هغه یې ورسره به څارو، ورو ورو هغه لویېدن، هغه به هم مې مې کول، د خپل مقام نه نو خبردار. یو ورځ دی اوس لوی شوی دی، اکه شان مې مې کوي او یو شرمخ راغلی دی. نو هغه د ازمري نه یریږي، خو چې هغه آواز راوباسه دا ګډې ویزې مې مې کول او په تېښته شو، نو هغه ازمری ورسره هم په تېښته شو. نو چا ورته وویل ته خپل ځان ته وګوره، دا ستا آواز نه دی، دا ستا مقام نه دی، دا ستا مرتبه نه ده. خو هغه نه پوهېده. نو په د نیر په پول باندې تېرېدل، هغه ته یې وویل کته وګوره. اوبو ته چې وکتل نورو شکلونه بل شانتي او د ده خو د ازمري شکل. بیا چې پوه شن آواز یې راوباسه، هغې آواز سره شرمخ وتښته. دغه شان امت مسلمه په خپل مقام باندې نه ده پوهه. یهود، نصارا، هندوان او دوی سره بس هغه یو قسمه سیالي ده، هغه هم د دنیا په منډو دي او موږ هم اکه شان. چې کله دا امت په خپل مقام باندې پوه شي، نو بیا بیت المقدس یهودیانو سره نه، بیا برما کې او چیچنیا کې مسلمانان هغه به نه ذبح کېږي. الله تعالیٰ فرمایلی قرآن کې واضح وانتم الاعلون، اے مسلمانانو تاسو په دنیا کې غالب یې ان کنتم مؤمنین، که چېرې مؤمنان شو، صحیح مسلمانان شو. نو هر کس خپل ځان نه دی شروع کی، بل ته وسوک څه وایي. قرآن کریم وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اے خلک خپل ځان بچ کړئ د اور واهلیکم، او خپل د کور خلک بچ کړئ. نو چې هر یو کس په دې آیت باندې عمل وکړ، معاشره خو جوړه شو، ټول خلک به سم شي. چې خلک سم شو نو د افرادو نه معاشره جوړېږي، او بیا معاشره بیا په صوبو کې او په ملکونو کې تقسیم. نو الله رب العزت خپل بنده سره ډېر مینه کوونکی دی. دا انسان دنیا ته راولېږه نو پرې نه خو د اصل، بلکې د ده د هدایت دپاره سمه لاره ښودلو دپاره الله تعالی د انبیاء سلسله جاری کړه. 1,24,000 کم و بیش پیغمبران رالل، د ټولو یو دعوت چې خلکه الله سره تعلق جوړ، الله جل جلاله سره تعلق جوړ کړي. که الله رب العزت سره ستاسو تعلق صحیح شو، نو بیا یو مخلوق تاسو نشي یرولی، او که الله رب العزت نه تاسو نه یریدئ، نو هر مخلوق به یری. یو څو لاکه یهودیان دي، خو ټوله دنیا هغوی په خپل کنټرول کې اغوستی، غټ غټ ملکونو معیشت د هغوی په لاس کې دی، هغوی ته نړک نشي وایي. نو وانتم الاعلون، مسلمانانو تاسو به غالب یې، اعلی مقام باندې به مرتبه به ستاسو دنیا کې ان کنتم مؤمنین. بس شرط دا دی چې تاسو صحیح مسلمانان شئ، مؤمنان شئ، یقین ستاسو صرف په یو الله باندې. نو الله جل جلاله د پیغمبرانو دا سلسله جاری کړه، او بیا داسې اعمال یې
د پیغمبرانو په ذریعه سره د امت لور کړ چې د هغه اتباع سره د الله ستاسو نږدې کېدې شي او کداغه اعمال دې نه کوي نو رس رضا به د الله رب العزت نه لری کیږي. الله تعالی ارشاد فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې تاسو کې ټولو کې زیات اکرم مبالغه صيغه ده چې څومره زیات عزتمن کېدې شي د عزتونو اخیری لیول ته چې یو کس ورسي نو هغه په سر رسي اتقاکم چې تاسو ټولو کې زیات متقی او پرهیزګار. تقوا او پرهیز څه دی؟ د دې نه خو هر یو کس خبردار دی. پرهیز دې ته ویلی شي چې ستا د بدن څه مسله ده، ته ډاکټر له لاړې او ډاکټر درته ووایي چې دا څیزونه به نه خورې، دا دوایي به هم استعمالې او دا څیزونه به نه خورې، نو دا دوایي به در باندې زر اثر کوي. او که چېرې پرهیز دې ونه کړ نو بیا دوایي به ته هم استعمالې او هغه خوراکونه ورسره هم کې، نو بدن باندې هغه دوایي 100% اثر نه کوي. دغه شان د روح دی، د روح د پاره الله رب العزت چې کوم اعمال را لګلي دي هغه سره هغه برزي د الله رب العزت قرب او د نزدېکت درجات هغه ته ملاوي. خو چې د هغه نه لری کیږي، هغه سم لارې نه لری کیږي او پرهیز نه کې، دوايي د الله د طرف نه ده. پنځه مزونه وکړه، روزه ونیسا، روزه کې د شپې قیام دی، تراویح سنت مؤکده ده، هغه تاسو وکړئ، اعتکاف وکړئ، حج د پاره لاړ شئ، زکات وکړئ، د مال محبت باندې زړه نه وځي، قرباني وکړئ. هغه څاروي چې تاسو پوره کال ځان سره وساته او تاسو سره عادت شه، بیا چې هغه مونږ خو نن سبا ځان خلاصو کړ د اختر په شپه واخلو، حالانکه حکم دا دی چې ځان سره عادت کا یو کال چې هغه تاسو سره عادت شي. وی شیخ الهند مولا محمود الحسن صاحب رحمه الله یو بیزه به واغسته د لوی اختر نه پس او هغه به ځان سره دومره عادت کړه چې دارالعلوم دیوبند ته به هغې سبق لتل، دا به ورپسې او بیا چې لوی اختر ورځ به راله، کال به تیر شوی، بیا به چې چاړه راښکله نو وی اوس دې زړه ته هم د دې درد رسي. یعنی بیا انسان دا تصور کوي که د ده په ځای د ابراهیم علیه السلام په شان د زوی قرباني مونږ ته حواله کړې شوې وه، نو په دې زه دردېږم، په هغې به بیا زما څه حال، هغه حکم خو بیا ما نشي کولی. نو بهرحال چې دا اعمال وکړي نو روح پاک شي. روح څنګه پاک شي؟ د بیماریانو نه. او د روح بیماری څه دي؟ زړه کې تنګ، بغض دی، دشمنی، کینه ده، پټه دشمنی بل لپاره ساته، حسد دی. حسد کوونکی څه کوي؟ د الله په رضا باندې او د الله په تقسیم باندې هغه نه خوشحاله چې فلانکي له دا شی ولې میلاو شوی. حجب دی، خپل ځان ورته ښه ښکاري، نور ورته ټول سپک ښکاري. دا زه چې کومه خبره کوم دا بالکل ټیک ده، دا نور خو نه پوهېږي. حجب، خودپسندي ورته هم ویلی شي. غیبت څومره عام دی. غیبت دې ته وایي چې زما او د بل کس تعلق دی او دغه کس کې یو خرابې موجود دی، یو برایی او بدی پکې موجود ده او زه هغه د هغه په غیر موجودګۍ کې بل چا ته بیان کړم. یعنی دا شرط دی پکې چې هغه کې هغه برایی وي، هغه ګناه پکې وي، جرم پکې وي او د دا جرم د هغه په غیر موجودګۍ کې بل مسلمان ته بیان کړم یا بل کس ته بیان کړم، دا غیبت. اوس مونږ ځان ته وکړو دا میاشت چې مونږ سره راغلی وه
دا دغه علایشونو نه د دغه ګناهونو نه د دې هر څه د روح د بیماریانو نه د ځان صفا کولو دپاره الله تعالی دا اعمال راکړي. دې اعمال کې چې څومره مخکې ځي ایمان به د سیوا کېږي او دې اعمالو نه چې څومره لرې کېږي ایمان به د کته کېږي. امام بخاري رحمت الله علیه یو باب تړلی دی د حدیث لوی کتاب چې هغې ته اصح الکتاب بعد کتاب الله د قرآن پاک نه بعد ټولو کې صحیح ترین کتاب چې ورته ویلی شي هغه بخاري شریف دی. نن سبا داسې خلک دي هغې باندې هم اعتراضات شروع کړي، حالانکه صحیح روایاتو مجموعه ده. په 100 لاکه احادیثو کې دا 2.5 زره احادیث هغې چاڼ کړي دي او په دې حدیث کتاب کې راجمع کړي. نو هغې باب تړلی دی الایمان یزید و ینقص، ایمان سیوا کېږي هم ایمان ښکته کېږي یعنی کمیږي هم. څه سره سیوا کېږي چې څومره اعمال نیک کې ایمان به سیوا کېږي او چې څومره اعمال نیک هغه د نه پاتې کېږي او ګناهونو کې مبتلا کېږي نو دومره به ته ایمان کې کمزوري کېږي. نو د الله رب العزت طرف نه دا چې کومه میاشت ده د روجې دا میاشت دا هم د دغې دپاره لعلکم تتقون. الله تعالی مقصد یې بیان کړی دی اے زما بندگانو چې تاسو تقوا والا جوړ شئ او تقوادار دپاره الله رب العزت ارشاد فرمایي والله مع المتقین. الله تعالی تقوادارو سره دی، د هغه امداد هغې سره دی او د هغې دپاره د رزق وعدې دي. د داسې ځای نه به وایي د رزق بندوبست والا کوم چې د هغې په ګمان کې به هم نه او دغه شانتې بله وعده ده چې د دنیا ټول کارونه به ورته اسان کړم. نو موږ همدغه غواړو چې زموږ دا دنیا هم ښایسته شي آخرت هم ښایسته شي. نو په یو ټکي کې الله رب العزت زموږ نه مطالبه کړې ده لعلکم تتقون. تقوا اختیار کړئ، عزت بدلت الله درکوي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نظر کې که عزتمن او قدرمن شئ دنیا د ټوله ستا مخالف اولی نه ستا هېڅ هم نشي کولی او که د الله د نظر نه وغورځېدی بیا ټوله دنیا د زنده‌باد درته وایي، واه واه دې درته وایي. د الله په کاغذونو کې د الله رب العزت په لوح محفوظ کې او د الله رب العزت په تقدیر کې صفر. نو دا تقوا دا روجې سره د ټولو عباداتو مقصد هم دغه دی، خو روجې سره چې څومره تقوا اختیارېږي نورو سره دی. ولې چې دې کې انسان د حلال څیزونو نه ځان وساتي، د وخت پابندۍ سره دې وخت نه دې وخته پورې زه به دا شی نه خورم، نه خوراک دی نه څښاک دی او دغه شانتې د تعلقات جنسیه نه احتیاط دی. دا ټول څیزونه چې دې حلالو نه ځان وساتي 12-14 غنټې نو دکې دومره ملکه پیدا شي، دومره صلاحیت پیدا شي چې دې باقي 11 میاشتې د حرامو نه ځان ساتلی شي. تقوا د اختیار. نو د تقوا دپاره الله تعالی وخت هم راکړ، میاشتې هم راکړه او بیا ورسره یو بل بشارت هم راکړه چا چې د میاشتې دا روجې ونیسلې 29 یا 30 او هغې نه پس من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، هغې نه بعد د شوال یعنې د وړوکي اختر دا میاشت چې ده دې کې 6 روجې نورې ونیسلې، پوره میاشت نه صرف 6 روجې. کانا کصیام الدهر، دې داسې دی لکه ټول کال دی روجهدار، صرف 6 روجې سیوا کولو سره میاشت خو الحمدلله مونږ ونیسله، خو دې میاشت کې چې دا 6 وایي نورې ونیسي ته داسې یې لکه چې پوره کال. دا څنګه قرآن پاک کې راځي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. چا چې یو نیکي راړه هغه داسې دی چې لس د هغه دپاره 10 نیکۍ ولیکلی شي، یعنې په یو نیکۍ باندې 10 ثوابونه هغه ته د هغې عمره نیکۍ ورکړی شي. نو د یوې میاشتې 30 روجې دي، هغې له 10 کې مونږ هغه ملټیپلای کړه، هغې له ضرب ورکړه 300 شو او بیا 6 له مونږ بیا 10 کې ضرب ورکړه نو 60 شو، نو ټوټل 360 راغلی او اسلامي کال زیات نه زیات 360 ورځې کېدی شي. نو په دې حساب سره دې داسې دی لکه ټول کال د روجې ونیسي او دې کې دا سهولت دی که د اختر په 2مه ورځ شروع کې مسلسل 6 ونیسي، هر اتوار له 4 ونیسي، دور سره نور سیوا کې په نورو ورځو کې یو نیسي یو پرېږدي یو نیسي یو پرېږدي، داسې کې چې څنګه درته اسانه او ورځې خو داسې دي الحمدلله یخې هم دي او دغه 11 غنټې جوړېږي او هسې هم یو عادت هم جوړ دی د پوره میاشتې
نو کچره دا شپږ روزې مونږ ونیسلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک او د جبه مبارک دا بشارت ته او زیره ده کانا کا صیام الدهر دې د الله په کاغذونو کې داسې ده لکه ټول کال دې روزه ده. الله تعالی دې مال تاسو له ټول مؤمنانو سچې وویل شو سچې واورېدل باغې باندې عمل کولو توفیق راکړي او کمی کوتاهي څه شوي الله تعالی د خپل فضل سره معاف کړي. وما توفیق الا بالله.